That's wonderful. పండుగ ఇంత ఘనంగా జరుపుకునేందుకు వచ్చిన ఆప్త మిత్రులందరికీ కృతజ్ఞతలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. मेरा नाम हारिका है. నా పేరు పవన్ కుమార్. और हम दोनों इस प्रोग्राम के होस्ट हैं. और మనతో పాటు ఈరోజు ఈ వేడుకని జరుపుకునేందుకు మన చుట్టుపక్కల గ్రామస్తులు ఎంతోమంది వచ్చారు. వారందరినీ ప్రత్యేకంగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఈసారి వేడుకలకి ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుండే కాదు, భారతదేశ నలుమూలల నుండి ఎంతోమంది వచ్చారు. ఢిల్లీ, ముంబై, కోల్కతా, కేరళ, పూణే, రాజ్కోట్ ఇలా ఎన్నో ప్రాంతాల నుండి మన మిత్రులు QLVకి డాక్టర్ న్యూటన్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలపడానికి వచ్చారు. వారందరికీ అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, మరి వారందరికీ కూడా అర్థమయ్యేలాగా కొంత హిందీ, కొంత ఇంగ్లీష్, కొంత తెలుగులో మనం ఇవాళ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోబోతున్నాం. हार्दिक स्वागत है आप सबका इस QLU के ब्रह्म ज्ञान दिवस महोत्सव में. क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में आज एक त्यौहार है, क्योंकि आज एक ब्रह्म ज्ञानी का जन्मदिन है. और उन्हें विश करने आए हुए आप सभी मित्रों को हमारा प्यार भरा नमस्ते. आज का ये कार्यक्रम ज़्यादातर तेलुगु में होगा, क्योंकि हम तेलंगाना में हैं. और इस त्यौहार को हमारे साथ मनाने आसपास के ग्रामों में से कई मित्र आने वाले हैं. मगर हमें पूरा यकीन है कि आप अगर अपने हृदय से सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. మనం ఇవాల్టి మన కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం ఒక చక్కటి ఇన్వొకేషన్ సాంగ్తో. ఈరోజుని మనం బ్రహ్మజ్ఞాన దివస్గా జరుపుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే 1969 సంవత్సరంలో ఇదే రోజున కార్తీక పౌర్ణమి నాడు ఒక బ్రహ్మజ్ఞాని జన్మించారు. మరి అలానే ఇదే రోజు ఒక బ్రహ్మజ్ఞాన పీఠం ఈ భూమి మీద అవతరించింది. आज हम ब्रह्म ज्ञान दिवस का महोत्सव कर रहे हैं और इसके दो कारण हैं. पहला ये कि 1969 में इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा के रात को एक ब्रह्म ज्ञानी का जन्म हुआ था. और दूसरा ये कि 14 साल पहले इसी दिन को एक ब्रह्म ज्ञान पीठ की स्थापना हुई थी. మనందరం మన కరతాళ ధ్వనులతో డాక్టర్ న్యూటన్ గారికి క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీకి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం. మన భారతదేశంలో ప్రతి కార్యక్రమము ఒక మంగళాచరణంతో ప్రారంభిస్తాం. మరి అది ఎందుకు అంటే మన మనసులో ఒక పవిత్రమైన భావాన్ని నింపుతూ ఈ కార్యక్రమం శుభప్రదం కావాలని సంకల్పిస్తున్నట్లు. ఈ సంకల్పాన్ని మనందరి మనసుల్లో నింపేందుకు వస్తున్నారు నందిత గారు. మన కరతాళ ధ్వనులతో ఆవిడ వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. వారి కుటుంబం అంతా కూడా ఈ ధ్యాన మార్గంలోనే ఉన్నారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా మన QLUతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నారు. నందిత గారిని మనం చప్పట్లతో ఆహ్వానించుకుందాం. Good morning, Dr. Newton. Good morning, Dr. Lakshmi. Good morning to everyone present here. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvignam Kuru Me Deva Sarvakaryeshu Sarvada.
To our Guru, our great master, Dr. Newton, happy, happy birthday to you. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. As an offering, I will sing a small Ganesha Kriti. Gajavadana Beduve, Gajavadana Beduve, Gajavadana Beduve, Gauri Tanaya, Gajavadana Beduve, Gauri Tanaya, Gajavadana Beduve, Gauri Tanaya, Trijagavanditane, Sujanara Porevane, Gajavadana Beduve, Gauri Tanaya, Trijagavanditane, Sujanara Porevane, Gajavadana Beduve. Pashankushadara, Pashankushadara, Parama Pavitra, Pashankushadara, Parama Pavitra, Mushikavahana, Modakahasta, Mushikavahana, Modakahasta, Gajavadana Beduve, Gauri Tanaya, Trijagavanditane, Sujanara Porevane, Gajavadana Beduve. Thank you. Thank you so much, Nandita. It's beautiful. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మనమంతా ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న మన గురువుల్ని వేదికపైకి ఆహ్వానించుకుందాం. వెల్కమ్ సార్ అండ్ మ్యామ్, డాక్టర్ న్యూటన్ కొండవీటి గారు, డాక్టర్ లక్ష్మీ న్యూటన్ గారిని సాదరంగా వేదికపై ఆహ్వానిస్తున్నాం. अब हम सब स्वागत करते हैं हमारे गुरुओं को, क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी के व्यवस्थापक डॉक्टर न्यूटन कोंडवीटी और डॉक्टर लक्ष्मी न्यूटन. I'm sure they need no introduction, but I would like to take the privilege to introduce them, to share a few beautiful things about them. Dr. Newton and Dr. Lakshmi are the founders of the world's first exclusive spiritual science university, Navya Yuga Takshasila, the Quantum Life University. ధ్యానం, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం, పూర్వజన్మ ప్రతిగమనం ఇటువంటి పదాలు ఎప్పుడూ వినని కాలంలో వీరు ఆ జ్ఞానాన్ని పంచడం మొదలుపెట్టారు. వారు తలుచుకుంటే కావలసినంత డబ్బు, పేరు ప్రఖ్యాతులు, వైద్య వృత్తి ద్వారా ఎంతైనా సంపాదించగలిగే అవకాశం ఉన్నా వాటన్నిటినీ వదిలేసి అందరిలో ఉన్న దివ్యత్వాన్ని మేల్కొల్పుతూ వారి జీవితాన్ని ధారపోశారు. గత 30 సంవత్సరాలుగా సుమారు 150 దేశాలకు పైగా పర్యటిస్తూ తాము తెలుసుకున్న సత్యాన్ని అందరికీ బోధించాలని దృఢ సంకల్పంతో ఎన్నో అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్లో ప్రజెంట్ చేస్తూ ఎన్నో అవార్డులు అందుకుంటూ ఎంతోమంది ప్రశంసలు పొందుతూ ఉన్నారు. వారు 150 దేశాలకు పైగా పర్యటించాలనేది మనకు ఎక్కువగా వింటూ ఉంటాం. బట్ వాళ్ళు ప్రపంచ దేశాలతో పాటు భారతదేశంలోని అన్ని పట్టణాల్లోనూ, ముఖ్యంగా ఉన్న అన్ని పట్టణాల్లోనూ వాళ్ళు ఎన్నో క్లాసెస్ చేశారు. మరీ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో ఉన్న చాలా మారుమూల గ్రామాల్లో కూడా వాళ్ళు క్లాసెస్ చేశారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న ఎన్నో గ్రామాల్లో, ఎన్నో స్కూల్స్లో, ఎన్నో కంపెనీస్లో ఎంతో ధ్యాన ప్రచారం చేశారు. వారందరి తరపు నుంచి మేము కృతజ్ఞత తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ.
They have guided millions of people to heal themselves and to lead an empowering life through various healing and transformational programs from QLU. Thousands of people have been trained to be facilitators in powerful healing modalities such as past life regression, inner child work, family constellation, breath mastery, and life between lives. Today, their students are spread out across India and abroad, spreading the wisdom and empowering more and more people to awaken the wisdom within. They merge the Western science and Eastern spirituality to bring this Brahma Gnan Peeth called Quantum Life University. To understand the vision of QLU, imagine a future in which the world will have soulful doctors, holistic lawyers, self-realized farmers, and enlightened businessmen. మనకు మామూలుగా ఆ అంటే అహింస, అహింస అంటే అహింసకి ప్రతిరూపం డాక్టర్ లక్ష్మి గారు. ఆ అంటే ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రం, ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రానికి ప్రతిరూపం డాక్టర్ న్యూటన్ గారు. వీరిరువురు అందరిలో నిద్రాణంగా ఉన్న దివ్యత్వాన్ని మేల్కొల్పడానికి అహర్నిశలు ప్రయత్నిస్తున్నారు. వారి ద్వారా ఎంతోమంది జీవితాలు ప్రభావితమయ్యాయి. ఎందరో శాకాహారులుగా మారారు, ఎందరో ధ్యానులుగా మారారు. కొన్ని వేల మందిని వారు డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా ప్రభావితం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఎందరినో ట్రైనర్స్గా చాలా చక్కగా ఎంతోమంది వాళ్ళ జీవితాల్లో ఉన్న సమస్యలకి మూలకాలను తెలుసుకునేలాగా ఎంతోమంది కౌన్సిలర్స్ని, ఫెసిలిటేటర్స్ని తయారు చేశారు. వారి ద్వారా ప్రభావితమైన అందరి తరఫు నుంచి మేము ఇవాళ మీకు హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా. ఒక బుద్ధుడిని గుర్తించాలంటే ఒక బోధిసత్వునికి మాత్రమే సాధ్యం. దానికి ఎన్నో జన్మల సాధన చేసి ఉండాలి. మరి 30 ఏళ్ల క్రితం ఇద్దరు సామాన్య యువకులైన డాక్టర్ న్యూటన్, డాక్టర్ లక్ష్మి గార్లలో ఆ బుద్ధత్వాన్ని చూడగలిగిన మొట్టమొదటి వారిలో ఒకరు శ్రీమతి శ్రీదేవి గారు, శ్రీ రాజశేఖర్ పొట్లూరి గారు. వీరిరువురు లైఫ్ ఫౌండేషన్కి ఫౌండింగ్ ట్రస్టీలు. శ్రీదేవి గారు అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ని లీడ్ చేస్తారు. అలాగే రాజశేఖర్ గారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ మరియు QLU ఆచార్యులు. కరతాళ ధ్వనులతో వీరిద్దరిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. శ్రీదేవి మేడం ఎప్పుడు కర్మయుగంలోనే ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా ఎన్నో పనులు అవుతున్నాయి కాబట్టి క్యాంపస్లో వచ్చిన అందరికీ విందు ఏర్పాట్లు కావచ్చు, ఎన్నో ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఆ కర్మయుగంలోనే ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు. సో ఆ కర్మయోగికి ఇక్కడి నుంచి మనం అందరం కృతజ్ఞత తెలుపుకుందాం మన కరతాళ ధ్వనులతో. మన క్లాప్స్తో మ్యామ్ ఇక్కడ జరుగుతున్న వర్క్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ ఉన్నారు కదా, అక్కడి దాకా వినబడాలి. That's beautiful. రాజశేఖర్ గారు ఒక ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రవేత్త. వారు బిట్స్ పిలానీలో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు. 1993లో డాక్టర్ న్యూటన్ గారిని కలవగానే ఆయన జీవితంలో ఒక కొత్త మలుపు వచ్చింది. డాక్టర్ న్యూటన్ గారి జ్ఞానము, కరుణ, వినమ్రత వారిని ఎంతో ప్రభావితం చేశాయి. అప్పుడే అందరిలో అంతర్గతంగా ఉన్న జ్ఞానాన్ని మేల్కొల్పాలని ఆయన సంకల్పంలో ఈయన కూడా చేరాలని నిర్ణయించుకున్నారు. శ్రీ రాజశేఖర్ పొట్లూరి is a QLU Acharya, certified facilitator and workshop presenter trained by Dr. Newton Kondaviti and Dr. Lakshmi Newton, founders of Life Foundation and QLU. To date, he has conducted over 3,000 individual counseling sessions, over 1,000 personal sessions, and presented many workshops in these healing modalities. డాక్టర్ న్యూటన్, డాక్టర్ లక్ష్మి గార్ల జ్ఞానానికి, కరుణకి మా జీవితం అంకితం అంటూ ప్రతి క్షణం ప్రతి పనిలో వారు వెంటే ఉంటూ, వారు వేసే బాటలో నడుస్తూ, వారి మాటే మార్గదర్శకత్వంగా, QLUనే ప్రాణంగా ఈ విజన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సహకరించే వీరిరువురు అంకిత భావం మరియు నిష్కామ సేవ అనే పదాలకి ప్రతిరూపం. Thank you so much for all your contributions, sir. ఇప్పుడు మనం మన QLU ఆచార్యులు మరియు ట్రస్టీ శ్రీ కిరణ్ అనుమల్ శెట్టి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత కిరణ్ అనుమల్ శెట్టి గారు భారతదేశంలో మరియు అమెరికాలో కూడా ఒక టాప్ మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్గా గత 27 సంవత్సరాలుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈ జీవితానికి పరమార్థం ఇంకా ఏదో ఉందని ఆయనకి ఎప్పుడూ అనిపిస్తూ ఉండేది.
యాంకిలోజింగ్ స్పాండిలైటిస్ అనే వ్యాధి వల్లే వారి మేల్కొల్పు మొదలైందని ఆయన ఎప్పుడూ చెబుతూ ఉంటారు. 10 సంవత్సరాలు మందులు వాడి ఎన్నో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనుభవించిన తర్వాత కిరణ్ గారు వారి వ్యాధి ఏం చెబుతోందో తెలుసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. మందులన్నీ మానేసి ఆయన ఎప్పుడైతే తన అంతర ప్రయాణం మొదలు పెట్టారో అప్పటి నుండి ఆయన జీవితంలో గొప్ప మార్పులు సంభవించాయి. తమని తాము తెలుసుకునే ప్రయాణంలో ఆయన తమ గురువులు డాక్టర్ న్యూటన్, డాక్టర్ లక్ష్మి గారులను కలిశారు. వారి మార్గదర్శకత్వంలో ప్రేమ, జ్ఞానం ఆయనలో ఎంతో స్వస్థతను కలిగించడమే కాక తనలో ఉన్న ఆచార్యతత్వాన్ని మేల్కొల్పాయని ఆయన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఆయనకి ఆత్మజ్ఞానం గురించి బోధించడం, థెరపీ చేయడం, పిల్లలకు మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వడం అంటే ఎంతో మక్కువ. ఆయన తమ జ్ఞానాన్ని పాస్ట్ లైఫ్ రిగ్రెషన్ కన్వెన్షన్స్, PLRCs, ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ డ్రీమ్స్ కాన్ఫరెన్స్, వరల్డ్ కాంగ్రెస్ ఫర్ రిగ్రెషన్ థెరపీ WCRT వంటి ఎన్నో అంతర్జాతీయ సమావేశాల్లో కూడా ప్రజెంట్ చేశారు. కిరణ్ గారు భారతదేశంలో మరియు యూరోప్ దేశంలో కూడా ఎన్నో హీలింగ్ వర్క్షాప్స్ నిర్వహించారు. ఆయన ఇంటర్నేషనల్ అసోసియేషన్ ఫర్ స్టడీ ఆఫ్ డ్రీమ్స్ IASD అనే USAలో ఉన్న కళల శాస్త్రానికి సంబంధించిన సంస్థకి బోర్డు మెంబర్గా ఉన్నారు. కిరణ్ గారు ఎప్పుడూ స్వానుభవం నుండి జ్ఞానాన్ని పంచుతారు. అందుకే వారి క్లాసులలో తన కరుణ, ప్రేమ మరియు జ్ఞానంతో అక్కడ పాల్గొనే వారందరి హృదయాలని మరియు ఆత్మల్ని లోతుగా తాకుతూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్. ఇప్పుడు మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ శ్రీ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారిని మన కరతాళ ధనుల మధ్య వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ ట్రస్ట్ చైర్మన్ గాను, అలానే అశోక బిల్డర్స్ మరియు సైబర్ సిటీ బిల్డర్స్ అండ్ డెవలపర్స్ లాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీల్లో కీలక బాధ్యతలు చేపడుతూ మధ్య మార్గానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంలా మన ముందున్నారు. చిన్ననాటి నుండే నిత్య శుద్ధానంద స్వామీజీ గారి మార్గదర్శకత్వంలో కుటుంబం అంతా ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉండడం, 18 సంవత్సరాలకే సివిల్ ఇంజనీర్గా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో జీవితాన్ని ప్రారంభించారు. 36 సంవత్సరాలలో కెరీర్ చాలా బాగా ఉన్న సమయంలో జాబ్ని రిజైన్ చేసి అందరూ ఒకవైపు వద్దంటున్నా కేవలం ఆయన సంకల్పం వైపు గట్టిగా నించుని ఒక విల్ పవర్కి లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటూ నాటి నుండి నేటి దాకా ఎన్నో పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం కావచ్చు, చాలా వర్క్స్ అన్నింటినీ ఆయన టేకప్ చేసుకుంటూ చాలా సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ మ్యాన్గా ఉన్నారు. ఆయన నాన్నగారు ఎప్పుడు చిన్నప్పుడే చెప్తూ ఉండేవారు, ఉద్యోగం చేయడం కాదు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అన్న మాటను సార్థకం చేస్తూ నేటి వరకు సుమారు 3,000 మందికి పైగా ఉద్యోగాలు అందించారు. బ్లాక్ అండ్ వైట్ పాంప్లెట్తో ప్రారంభమైన ఆయన ధ్యాన పరిచయం నుండి నేడు మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ చైర్మన్ వరకు ఎన్నో విధాలుగా ధ్యాన జగత్, శాకాహార జగత్, పిరమిడ్ జగత్ నిర్మాణంలో విశేషంగా కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. పత్రిగారి దేహ విరమణ తర్వాత PSSMకు దిశానిర్దేశం చేస్తూ ఎక్కడ శాకాహార ర్యాలీలు జరుగుతున్నా ప్రోత్సహిస్తూ పాల్గొంటూ పత్రిజీ ధ్యాన మహాయాగాల్ని దిగ్విజయంగా నిర్వహిస్తూ మహేశ్వర మహాపిరమిడ్ చైర్మన్గా అనితర సాధ్యమైన సంకల్ప దీక్షతో ముందుకు సాగుతున్నారు. పత్రిజీ శక్తిస్థల్ను స్టాచ్యూ ఆఫ్ మెడిటేషన్గా ప్రపంచ స్థాయిలో నిర్మించే బృహత్ కార్యంలో ఉన్నారు. వారికి, వారి సేవలకి మన కర్తాధ్వనులతో కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. శ్రీ విజయేంద్ర గౌడ్ గారిని మనందరి కర్తాధ్వనులతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానించుకుందాం. ఆయన ఒక హ్యూమానిటేరియన్, విజనరీ లీడర్, ఎడ్యుకేషనల్ అడ్వకేట్, ఫౌండర్ DVT ఇన్ఫ్రా, SVM గ్రూప్ అని చెప్పి మనకు అన్ని మాల్స్లో ఉంటుందండి గేమ్స్ జోన్, దానికి చైర్మన్గా ఉన్నారు. అలానే దేవేంద్ర విద్యాలయకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా ఉన్నారు. దేవేంద్ర ఫౌండేషన్కి ట్రస్టీగా ఇలా ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నో విశేష సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. Vijayendraji's journey is one of exploration and service. As the founder of Resource America Information Technology, RAIT, based in Chicago, he grew a thriving organization with a focus on software development and human resources across the globe, touching lives in the USA, Europe, and India. But beyond the corporate world, it's his commitment to public service and social impact that sets him apart.
Vijayendra ji is more than just a leader in business. He is a true seeker and an explorer of ways to create a better world. He is deeply connected to the vision of Dr. Newton and Dr. Lakshmi and has been an unwavering supporter of Quantum Life University, which seeks to transform lives through knowledge, compassion, and innovation. Vijayendra ji's philanthropic work through the Devendra Foundation continues to champion causes that uplift society, particularly in education, infrastructure, and human development. His life's mission is to ensure that no one is left behind in the pursuit of knowledge and growth. He believes that education is the key to unlocking the potential of every individual, and he works tirelessly to build pathways for future generations to succeed. ఇవాళ ఆయన మనందరితో ఉండడం మనకు ఎంతో ఆనందదాయకం. థ్యాంక్ యూ సార్ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్. Let us now welcome a true icon of the entertainment industry, a remarkable actress and a compassionate human being, Regina Cassandra. Regina captured the hearts of millions with her outstanding performances on screen. A postgraduate in psychology, she not only excelled in her academics but also quickly made her remark in the world of cinema. Regina has delivered stellar performances in Tamil and Telugu films such as Routine Love Story, Pilla Nuvuleni Jeevitam, Power, Subramanyam for Sale, to name a few. She received Saima Award for the Best Female Debut in Telugu for the movie Shiva Manasulo Shruti. Regina has now made a mark in Bollywood, having recently completed 2 web series projects. But what truly sets Regina apart is not just her stunning looks and impeccable acting skills. It's her compassion, her commitment to giving back. She is passionate about animal welfare, offering unwavering care to animals. రెజీనా గారు కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్, ట్రెండ్స్, బీబా లాంటి ఎన్నో ప్రముఖ బ్రాండ్లకి అంబాసిడర్గా పనిచేస్తున్నారు. అలానే 2014లో ఆమె టీచ్ ఫర్ చేంజ్ అనే చారిటీ షోలో ర్యాంప్పై కూడా నడిచారు. ఎప్పుడు కూడా ఒక మంచి కాజ్ కోసం ఆవిడెప్పుడు ముందుంటారు. 2021లో భారతదేశం ఒక వాటర్ బౌల్ ఛాలెంజ్ పీపుల్ ఫర్ క్యాటిల్ అనే దానికి కూడా చాలా విశేష సేవలు అందించారు. ఆమె సేంద్రీయ వ్యవసాయానికి కూడా ఎప్పుడు మద్దతు తెలుపుతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా రూరల్గా ఉన్న ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి చాలా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహిస్తూ ఉంటారు. అండ్ హర్ అనే ఒక షార్ట్ ఫిలిం ద్వారా హర్ అనే ఒక షార్ట్ ఫిలిం ద్వారా ఎంతో గొప్ప మెసేజ్ని నన్ను కూడా ఎంతో ప్రభావితం చేసింది. ఆ షార్ట్ ఫిలిం ఎంతోమందికి ఉమెన్ పట్ల ఉన్న ఒక దృష్టిని, వారి డ్రెస్సింగ్ పట్ల, వారిని చూసే విధానం పట్ల ఉన్న ఆ దృష్టిని మార్చేలాగా ఒక చక్కటి సందేశంతో ఎప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ ప్రజెన్స్. We are delighted to have her association with Quantum Life University. Thank you for being here, Regina. और अब हम सुनते हैं हमारे मास्टर्स के संदेश. Now let us all take the message, the most awaited message from Dr. Newton, Dr. Lakshmi on this auspicious occasion. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి మిత్రులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న నలుమూలలా ఉన్న గ్రామాల నుంచి, తర్వాత సోల్ కోచ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రోగ్రామ్, హిందీ ప్రోగ్రామ్, all the participants whoever present, thank you for your presence. And thank you Vijayendra ji,
Thank you, Vijay Bhaskar Reddy ji. Thank you, Regina ji, for gracing this occasion. Thank you, Raj. Thank you, Kiran. Thank you, QLU Sangha, the entire Sangha who is here. ఈరోజు ఎన్నో విషయాలు నా మనసులోకి వస్తున్నాయి. పుట్టినరోజు ఎప్పుడు కూడా నేను చాలా విషాదంతో ఉంటాను. నా పుట్టినరోజు అంతా ఏడుస్తుంటాను ఎప్పుడు. ఇందాకడ హారిక గారు చెప్పారు బ్రహ్మ జ్ఞాని పుట్టారు అని చెప్పి. యాక్చువల్గా పుట్టడంతో బ్రహ్మ అజ్ఞానిగా పుట్టాను నేను. ఐఎమ్ born as a stupid idiot, ignorant. I was born like that. సో కానీ అలా పుట్టాను, అలా ఏడుస్తూ పుట్టాను. And I am very grateful to the Moola Chaitanyam, the source consciousness, and the Moola Shakti who has sent me here to the planet Earth. నేను నా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు ఆ మూల చైతన్యానికి, ఆ మూల శక్తి, ఏ శక్తి అయితే ఈ సృష్టినంతా నడిపిస్తుందో నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన మూలాలు ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు. మన మూలము, మన ఉనికి, మన గూడు, మన గూటికి చేరుకోవాలి ఎప్పుడైనా. మన గూడు మూల చైతన్యం. We have all come from source. We never forget from where we have come from. After completion of this lifetime, we go back to the same source. We go back to the home. This is a beautiful adventure here, the Earth planet. I'm also very grateful to my mother, Srimati Radhamma Kondaviti, and I'm grateful to my father, Sri Kodanda Ramaya Garu. నేను మా తల్లిదండ్రులకి ఆ రుణాన్ని ఎప్పుడూ తీర్చుకోలేను. నాకు జన్మనిచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు, రాధమ్మ గారు, కోదండ రామయ్య గారు. నేను పుట్టకముందే మా నాన్నగారు నా పేరు ఆలోచన చేశారు. He thought about my name, a scientist name. My father thought about a scientist name for me even before I was born, before I came into the womb of my mother. And I am very grateful for this name. As a child, I used to hate this name because it's such a burden. Oh, legacy of Isaac Newton I have to carry, the whole burden. I have to be like excellent, par excellent like Isaac Newton. It is such a burden. But now I rejoice. I have very deep respect for my father. And my father has sown the seeds of science, scientific nature. మా తండ్రి ద్వారా శాస్త్రీయత గురించి ఆ విత్తనాలు ఆయన నాలో నాటారు, ఈ పేరు నామకరణం చేయడం ద్వారా. మా మదర్ చాలా అమాయకురాలు.
ఆవిడ నుంచి ఆ అమాయకత్వం నాకు వచ్చింది. మై మదర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇన్నోసెంట్, ignorant and innocence both. I was also imbibed all the qualities of my mother. I resemble my mother more. Very deep gratitude to both of them. Without them, I would not have been here in this physical plane. Very grateful. Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava. పుట్టడంతో అజ్ఞానంతో పుట్టాను, కానీ అజ్ఞానంతో చనిపోకూడదు, జ్ఞానంతో చనిపోవాలి. నేను 1987లో కర్నూలు మెడికల్ కాలేజీలో డాక్టర్ లక్ష్మి గారిని నేను కలిశాను. ఆవిడ నా క్లాస్మేట్. She is my classmate. I met Dr. Lakshmi and there is instant connection with her. The only woman, only lady who was very friendly is Dr. Lakshmi. She never speaks, she is always quiet. And I learned a lot. She has been such a support. I used to be always an escapist, running away from responsibilities. I'm a coward, a fearful person as a child, as a teenager, angry, aggressive. Dr. Lakshmi made me to see my dark side of my nature, what I need to refine or need to transform within myself. She introduced me to life. జీవితం అంటే ఏమిటో, జీవితం యొక్క మాధుర్యాన్ని నాకు పరిచయం చేసిన వారు డాక్టర్ లక్ష్మి. ఆవిడ మిత్రత్వంతో నేను ఎన్నో విషయాలు నేను గ్రహించాను, నేర్చుకున్నాను. అందుకే డాక్టర్ లక్ష్మి గారిని నా గురువు కింద నేను ఎప్పుడు భావిస్తాను, ఇప్పటికీ నేర్చుకుంటూనే ఉంటాను. 1989 నేను సెకండ్ ఇయర్ మెడిసిన్ కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్లో చదువుతున్న రోజుల్లో ఒకరోజు బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు తోటి ప్రయాణికుడు, ఆయన సైలెంట్గా ఉన్నారు, కానీ నేను ఒక్కపొడి ఆయనకి ఇచ్చానమాట. నాకు సిగరెట్ అలవాటు ఉంది. అప్పుడు సిగరెట్ తాగేసి స్మెల్ వస్తుందని చెప్పి ఒక్కపొడి తిని ఆయనకు కూడా ఎందుకో ఒక్కపొడి ఇచ్చాను. ఆయన మొత్తం ఆ రోజంతా రాత్రంతా బస్సులో నాకు ధ్యానం గురించి చెప్పారు. మెడిటేషన్ అండ్ ఆల్ ద మెడిటేషన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ హీ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఎ కో ప్యాసింజర్ హూ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ మీ ఫ్రమ్ మై నేటివ్ ప్లేస్ టు కర్నూల్. So I asked him, how did you know about this meditation? Then he told me about one guru. And I asked him, please take me to that guru. My life is a big mess. I'm an idiot. I don't know what is life. I don't know what is the purpose. Is there a purpose or not? I don't know. So after getting down the bus, he took me to the guru. I thought the guru will be very old person, very old, with a beard, long beard, with a white beard. He will be wearing kashaya robes with the rosary beads and all that. But I was stunned and shocked to see a young man, the guru. That is Brahmarshi Pitamaha Patriji. And ఆయన కలిసినప్పుడు, బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పత్రిజీని కలిసినప్పుడు ఆయన జీన్స్ ప్యాంట్ టీషర్ట్లో ఉన్నారు. ఆయన నాకు వెంటనే ఈయన గురువు కాషాయ వస్త్రాలు వేసుకోవాలి కదా అనుకున్నా, కానీ ఆయన జీన్స్ ప్యాంట్ టీషర్ట్లో ఉన్నారు. ఆయన చేతిలో సిగరెట్ వెలుగుతుంది. అరే నేను కూడా సిగరెట్ తాగుతాను, ఆయన కూడా సిగరెట్ తాగుతాను, బాగుంది, ఇది బాగా జోడీ కలిసింది.
So Patriji is also smoking a cigarette. I thought, oh, a very good friend. Just I can relate with him, just like me. So he looked into my eyes. He said, "You have so many questions in your mind, but you have come to the right place. I know all the answers, but I will not give you any answer." He is very blunt, straightforward. He said, "I will tell you the way, the method in which you can find your own answers." That's what I received from Brahmarshi Pitama Patriji. I'm very, very grateful to Patriji. And he is a friend to me. He is a guru to me. He is a guide to me. He has made me to take a new birth. Without Guru, we will not take a new birth. A new person is born after I met Patriji. పత్రి సార్ని కలిసిన తర్వాత ఒక కొత్త జన్మ నేను తీసుకున్నాను. ఆ అజ్ఞాని కొంచెం సుజ్ఞానిగా మారాడు, కొంచెం జ్ఞానం తెలుసుకుంటూ వచ్చాడు ధ్యానం ద్వారా. స్లోగా నన్ను నేను తెలుసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను. సో ఈరోజు బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ, ఆయనకి ఎన్ని మనం చెప్పినా కూడా ఆ గురువు యొక్క రుణాన్ని మనం ఎప్పుడు తీర్చుకోలేం. ఎలా తల్లిదండ్రుల రుణాన్ని తీర్చుకోలేమో గురువు రుణాన్ని కూడా ఎప్పుడు తీర్చుకోలేం. కానీ ఆయన ఏదైతే నేర్పించారో, ఏదైతే ఆ జ్ఞానాన్ని అందజేశారో అది అందరికీ మనం అందజేయడం ద్వారా ఆ రుణాన్ని తీర్చుకోగలుగుతాం కొంత. Forever indebted to Patriji. On every birthday he used to be present here. He is the most compassionate, very loving, very friendly master. And another important thing in my life that happened is when I came down to the planet Earth, along with me an entire QLU Sangha has also come to the Earth planet. They incarnated along with me. So I met Rajsekhar ji and Sridevi ji, both of them in 1992, first time. So there was an instant connection, instant recognition, instant maitri, friend. I found a friend. Raj is my friend. Not only I feel that this is not this lifetime. I know him. He is such a genius, a master. And I felt so happy to meet Raj and Sridevi in this life. And when at that time I said I am not born to be a medical doctor. వైద్య వృత్తిని నేను ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయడానికి రాలేదు. నా జీవిత ధ్యేయం వేరేది అని నేను ఎప్పుడైతే అనుకున్నానో, వెంటనే వాళ్ళు ముందరకు వచ్చి వాళ్ళ ఇంటి పైన ఒక రూమ్ని నాకు ఇచ్చారనమాట. ఇచ్చి అక్కడ ఆ సెంటర్ లాగా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది. అండ్ స్లోగా లైఫ్ రీసెర్చ్ అకాడమీ అనేది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. డాక్టర్ లక్ష్మి గారికి నాకు ఎంతో వారు చేసినటువంటి సహకారాల గురించి మనం చెప్పలేనంత అంత సహాయ సహకారాలు అందించారు. indescribable what they have done. Very, very grateful to these two beautiful friends and beautiful masters. And entire QLU Sangha across the globe who incarnated for this grand vision of establishing Takshashila University, the ancient Takshashila University, which has reincarnated as Quantum Life University.
మన భారతదేశంలో ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయాలు ఉండేవి ప్రాచీన కాలంలో. ఇక్కడ భారతదేశంలో అంతా జ్ఞాన భాండాగారం, ఇది జ్ఞానంతో నిండిపోయిన దేశం మన దేశం. సో నలంద, తక్షశిల అనే ఈ ప్రధానమైనటువంటి యూనివర్సిటీస్ని డెస్ట్రాయ్ చేయబడ్డాయి. అక్కడుండే జ్ఞానాన్నంతా తగలబెట్టేశారు. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వబడింది ఆ మూల చైతన్యం నుంచి. ఈ యొక్క తక్షశిల యూనివర్సిటీని పునర్నిర్మించాలి, భారతదేశంలో ఆధ్యాత్మిక విశ్వవిద్యాలయం కావాలి, ఇది మన భారతదేశం ప్రపంచ దేశాలకన్నిటికీ కూడా మార్గదర్శిగా ఉండాలి. ఈ అవకాశం నాకు ఇవ్వబడింది. నాతో పాటు డాక్టర్ లక్ష్మి గారు, రాజశేఖర్ గారు, శ్రీదేవి గారు, ఎంటైర్ QLU సంఘ అంతా కూడా దే వర్ ఇన్స్పైర్డ్ టు కమ్ టు ప్లానెట్ ఎర్త్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టుడే and I'm very very happy for your presence, my dear friends. Your presence makes all the difference to me. It means a lot, a lot. And there is only one vision. I always keep some targets for the next birthday or next few years. One of my target, one of my goal that I have set is 10,000 masters in next 3 years time. 3 years, I want to see 10,000 masters from QLU, collecting the wisdom of QLU. I trust that vision. I'm a dreamer. I dream. Whether it is going to be fulfilled or not, I don't know. But I have this vision, next 3 years, that QLU, through QLU Sangha and all of you, this wisdom will reach to 10,000 people, to awaken the wisdom within them. I want to see 10,000 masters. We need more Buddhas in this world. ఎంతోమంది బుద్ధుళ్ళు కావాలి మన దేశంలో, ఎంతోమంది మేల్కొన్న బుద్ధుళ్ళు కావాలి, ఎంతోమంది జ్ఞానులు కావాలి, ఎంతోమంది గొప్ప గొప్ప మాస్టర్స్ కావాలి. సో థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. I request Dr. Lakshmi to deliver her speech. ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ నా వందనాలు. డాక్టర్ న్యూటన్ గారికి పత్రి గారు ఒక వాగ్దానం చేశారు. నీ ప్రతి పుట్టిన రోజుకి నేను ఇక్కడ ఉంటానయ్యా అని చెప్పారు. అందుకే ఎప్పుడూ ఒక ఖాళీ చైర్ ఉంటుంది అక్కడ. ఆ ఖాళీ చైర్లో పత్రిజీ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, ఆప్తమిత్రులు, విజయేందర్ గౌడ్ గారు, 3 సంవత్సరాల తర్వాత కలుస్తున్నాం, కానీ నిన్న కలిసినట్టే ఉంది. ఎంత మైత్రో ఆ స్నేహభావం. QLU పట్ల, మా పట్ల ఎంతో అభిమానం చూపిస్తారు. మరి నిన్నే ఆయన స్పెయిన్ నుంచి తిరిగి వచ్చారు. తిరిగి వచ్చినా కూడా ఎంత ప్రేమ, ఎంత అభిమానం ఉంటే ఇలా రాగలుగుతారండి. ధన్యవాదాలు మీకు. తర్వాత రెజీనా గారు, మొట్టమొదటిసారిగా ఇవాళ నేను కలుస్తున్నాను. కానీ మొదటిసారి కలవగానే ఒక ఆత్మీయత, ఒక మైత్రి. అక్కడ కూర్చున్నారు రెజీనా గారు, మా బుడ్డ డాగీ.
ఇంతమంది ఉన్నారు కానీ ఆవిడ దగ్గరికే వెళ్ళారు. అంటే ఆవిడకి జంతువుల పట్ల ఎంత ప్రేమ, ఎంత కరుణ ఉంటే ఆ జంతువులు మన యొక్క ప్రేమని ఫీల్ అవ్వగలుగుతాయి. కాబట్టి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ రెజీనా టు మీట్ యూ. అండ్ కొన్ని మూవీస్ కూడా చూసాము, చాలా అద్భుతమైన మూవీస్లో మీరు నటించారు. యూ షుడ్ కంటిన్యూ టు యాక్ట్ ఇన్ సచ్ వండర్ఫుల్ మూవీస్. తర్వాత విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి గారు. సార్, మీరు ఎంతో బిజీగా ఉంటారు, ఎన్నో కార్యక్రమాలకు మీరు వెళ్తూ ఉంటారు, కానీ ఇవాళ మా మీద ప్రేమతో అభిమానంతో ఇక్కడికి రావడం చాలా చాలా ఆనందంగా ఉంది. మిత్రులారా, న్యూటన్ గారు ఇందాక చెప్పారు, నేను పుట్టగానే బ్రహ్మ అజ్ఞానిని అని చెప్పారు. ఏమీ లేకపోయినా మన గురించి గొప్పగా చెప్పుకోవాలని ప్రయత్నించుకుంటాం మనందరం కూడా. కేవలం ఒక బ్రహ్మ జ్ఞాని మాత్రమే నేను బ్రహ్మ అజ్ఞానిని అని చెప్పుకోగలుగుతారు. ఆయనలో ఉన్న వినయం, ఆయనలో ఉన్న నమ్రత, ఆయనలో ఉన్న కరుణ, ప్రేమ, ప్రతిరోజు నేను ఆయనను చూసి ఇంకా 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 నేర్చుకుంటూ ఉంటాను. నా జన్మ ఎంత ధన్యమైందో ఈయన సాంగత్యంలో జీవించడం అంటే, నేను ఎన్నో జన్మల పుణ్యం చేసుకునే ఉంటాను. కార్తీక పౌర్ణమి రోజున పూర్ణ చంద్రుడిలా ఈ ప్రపంచానంతటికీ చల్లని వెలుగుని పంచడానికే ఈ పూర్ణచంద్రుడు అవతరించాడు. ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి. దెర్ ఆర్ సో మెనీ యూనివర్సిటీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్. వై అగైన్ వన్ మోర్ యూనివర్సిటీ? వై డూ వీ నీడ్ వన్ మోర్ యూనివర్సిటీ? Quantum Life University, the first spiritual university. ఎందుకంటే ఎక్కడ చూసినా పరుగులాట, ఎక్కడ చూసినా వెతుకులాట, ఎక్కడ చూసినా తొక్కిసలాట. ఎందుకు పరిగెడుతున్నామో తెలీదు, ఏం వెతుకుతున్నామో తెలీదు, ఎందుకు ఒకళ్ళనొకళ్ళు తొక్కేసుకుంటున్నామో తెలియదు. ఒక అయోమయం, ఒక అజ్ఞానం. ప్రతిరోజు మనకి ఈ సమాజంలో ఏం నేర్పించబడుతుందంటే, నువ్వు గెలవాలంటే ఇంకొకళ్ళని ఓడించాలి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు విన్, యూ హ్యావ్ టు మేక్ అదర్స్ లూజ్. దాట్స్ వాట్ వీఆర్ టోల్డ్. నువ్వు అందంగా కనిపించాలంటే ఇంకొకళ్ళ మొహానికి మసిపూయాలి. నువ్వు గొప్పగా అనిపించుకోవడానికి ఇంకొకళ్ళని తక్కువగా చెయ్యాలి. చిన్నప్పటి నుండి ఇదే నేర్పించబడుతుంది. చిన్న బిడ్డలకి డబ్బులు సంపాదించు, పేరు తెచ్చుకో, డబ్బులు సంపాదించు, పేరు తెచ్చుకో. కానీ ఏం చేయాలి డబ్బులతో? ఆ పేరు సంపాదించిన తర్వాత, ఆ డబ్బులు సంపాదించిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఏం కావాలి మనందరికీ? అది ఎవ్వరూ చెప్పట్లేదు. మన జోబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, మన పిల్లల దగ్గర ల్యాప్టాప్స్ ఉన్నాయి, ఐప్యాడ్స్ ఉన్నాయి, బోలెడంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవ్రీవేర్. వీ ఆల్ నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ హెల్, వాట్ ఈస్ హెవెన్. థియరిటికలీ we all read about enlightenment. So much information everywhere. కానీ దాన్ని ఏం చేయాలో తెలీదు. ఇవాళ పిల్లలకి ఎంత స్ట్రెస్ ఉంది స్కూల్స్లో, కాలేజీల్లో, ఇళ్లల్లో, కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తెలీదు. వాళ్ళల్లో ఎంతో కోపం ఉంది, వాళ్ళల్లో ఎంతో దుఃఖం ఉంది, కానీ ఆ దుఃఖాన్ని ఎలా దాన్ని మార్చుకోవాలో ఎవరూ చెప్పట్లేదు. ఎలా ఆనందంగా జీవించాలో ఎవరూ నేర్పించట్లేదు.
ఒకసారి అతనికి డెలివరీ బాయ్ ఉద్యోగం వచ్చిందండి. ముల్లా నస్రుద్దీన్ గాట్ ఏ జాబ్ యాజ్ ఎ డెలివరీ బాయ్. సో హీ జస్ట్ వెంట్ టు ద ఆఫీస్ అండ్ సంబడి టోల్డ్ దాట్ యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ డెలివర్ దిస్ ర్యాబిట్ టు దిస్ అడ్రస్. ఈ చిన్న కుందేలు పిల్లని ఈ అడ్రస్లో మీరు డెలివరీ చేయాలి. అతను అన్నాడు, అయ్యో నేను మర్చిపోతానేమో, నాకు కొంచెం అడ్రస్ రాసి ఇవ్వండి, ప్లీజ్ గివ్ మీ అడ్రస్ సో దట్ ఐ విల్ నాట్ ఫర్గెట్. సో హీ జస్ట్ కెప్ట్ దట్ అడ్రస్ ఇన్ హిస్ పాకెట్ అండ్ హీ వాజ్ జస్ట్ గోయింగ్ ఇన్ హిస్ స్కూటర్. దారిలో ఒక గుంత వచ్చి ఆ గుంతలో పడిపోయాడండి. ఆ స్కూటర్ పడిపోయింది. పడిపోతే ఆ కుందేలు కూడా కింద పడి తప్పించుకుని పారిపోయింది. He just fell and the rabbit also ran away. So now he just stood like this and he started laughing at that rabbit. ఆ దారిన పోయి అతను చూసి, ఏంటి ఆ కుందేలు పారిపోయింది మీ దాంట్లో నుంచి, మీ బాస్కెట్లో నుంచి, ఏంటి నవ్వుతున్నారు మీరు అంటే, వెళ్తే వెళ్ళింది, అడ్రస్ నా దగ్గర ఉంది కదా, ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు కదా కుందేలుకి. అలాగా మనందరం కూడా ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మన దగ్గర, మన ల్యాప్టాప్స్లో, మన బుర్రల్లో పుస్తక జ్ఞానం, వినికిడి జ్ఞానం, విన్న జ్ఞానం, ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా ఉంది. కానీ ఏమి చెయ్యాలో మనకి తెలియదు. కాబట్టి అందరూ బాగుండాలి, అందులో మనం ఉండాలి. మన జీవితానికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది, మన జీవితానికి ఒక ధ్యేయం ఉంది. మనము ఆనందంగా జీవించాలి, ఆనందంగా జీవించి ఆ ఆనందాన్ని అందరికీ పంచాలి అని ఈ సృష్టిలో పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తికి నేర్పించడానికే ఈ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ ఉద్భవించింది. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ అవసరం ఉందా లేదా ఈ ప్రపంచానికి? ఉందా లేదా? ఉంది అంటే ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి. పుట్టిన ప్రతి మనిషి కలలు కంటారండి. కానీ ఇలాంటి అసాధ్యమైన కళని సుసాధ్యం చేయడానికి జన్మించిన ఈ సృష్టికర్త న్యూటన్ గారికి ఒక్కసారి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో మన అందరం కూడా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుదామండి. ఈయన కలకాలం, చిరకాలం ఈ భూమి మీద ఉండి ఈ చల్లని కరుణని, ఈ జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందజేయాలని మనందరం కోరుకుంటూ, దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. అందరం కలిసి చెప్దామండి, దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ. గట్టిగా, దీర్ఘాయుష్మాన్ భవ, సుఖీ భవ, యశస్వీ భవ. అలాగే ఈ క్వాంటమ్ లైఫ్ యూనివర్సిటీ కూడా ఈ భూమండలం మీద మరొక 5,000 సంవత్సరాల వరకు ఉండి వెలుగును నింపాలని మనందరం కోరుకుంటూ ఒక్కసారి కరతాళ ధ్వనులతో మీ అందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు రాజశేఖర్ గారిని వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. అందరూ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాంలో డాక్టర్ న్యూటన్ గారి జన్మదిన దానికి వచ్చినందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. I welcome one and all to this amazing program for celebrating the birthday of QLU founder Dr. Newton and the annual day of Quantum Life University. I thank all the dignitaries on the dais, our
special guests, Vijay Bhaskar Reddy Garu, Vijayendra Gaud Garu, Regina Garu, Dr. Newton and Dr. Lakshmi QLU founders, Kiran, trustee, Life Foundation, Sri Devi, who is not present, founding trustee, Life Foundation, and I, Raj Shekhar, founding trustee of Life Foundation. Would like to once again welcome all of you with wholeheartedly to this program. So Quantum Life University, you know why it's needed. Like Dr. Newton said, I am born as an ignorant person, but one who acknowledges their own ignorance is the real enlightened one. Like Socrates once said, I know only one thing for sure, and that is that I don't know anything. Only great enlightened beings have that kind of understanding. The moment we feel we know something, that's the end of our learning, that's the end of our journey. Quantum Life University is for those who realize that they know nothing, and to help them to learn something so that in this lifetime we can evolve and we can go to the next level of our soul evolution. Everyone in today's world, we are completely focused by and large on the material aspects of life. But there are 4 essential things that we need for life, that is compassion, wisdom, peace, and joy. And friends, these are the 4 pillars of Quantum Life University. If you live a life with compassion, wisdom, peace and joy come automatically. That's the next part of the story. That's why Buddha had taught about prajna and karuna. He said, only compassion, there's no such thing without wisdom. Only wisdom, there is no such thing as wisdom without compassion. They are like 2 birds, 2 wings of a bird. A bird cannot fly with 1 wing. So both go hand in hand. The more wisdom, more compassion. More compassion, more wisdom. And then along with that, peace and joy come automatically. And this is the foundation of Quantum Life University, the 4 pillars on which Quantum Life University stands. And these are the 4 pillars that every human being has to develop as the foundation of their lives. And if that is done, it will be a life lived well, with meaning, with purpose. And it will be a life where you will be able to contribute something to this world before you leave. And friends, this is what Quantum Life University is here to awaken the wisdom which is already there within each and every human being. Because as Dr. Newton said, we should never forget where we came from. We came from source, and source is complete in itself. But in this whole process called creation, incarnations, reincarnation, this is a game in which we have forgotten our heritage. We have forgotten the source from which we have come. And life and soul evolution is about relearning what we have forgotten, of remembering once again what we have forgotten. So let us all dedicate ourselves to remembering it, and the next step is helping each and everyone in the world to remember and to reawaken that wisdom which is already there within us. And we really are so happy and blessed. I see so many wonderful friends, many of whom I will not be able to name each and every one, but just think that I have, I have named each and every person who has been present here, and for their amazing contribution to this. Your presence itself is
gives us so much of strength and so much of support for this huge mission of taking Quantum Life University, creating something that is going to last and serve humanity for the next 5,000 years. As Dr. Lakshmi said, this is the goal, this is the mission. And every individual is needed to help us to get there, to create something that is going to last for the next 5,000 years. So thank you all once again, and I now request Vijay Bhaskar Reddy Garu to say a few words about this day and his wisdom.